হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে লিসনিং টেস্ট 1। এই ভিডিওতে আমরা কভার করব সেকশন 1 এবং সেকশন 2 এই দুইটা অংশ, এবং পরবর্তী আরেকটি ভিডিও আসবে এই ভিডিওর পরে, যেখানে আমরা সেকশন 3 এবং সেকশন 4 নিয়ে আলোচনা করব। এইটা হলো দেখেন কেমব্রিজ 14 বই, আইএলটিএস এর একাডেমিক বই। এইটা থেকে আমরা গত ভিডিওগুলো আপনারা যারা দেখেছেন আমার, তারা জানতে পারবেন অবশ্যই যে আমি গত ভিডিওগুলোতে আমি রিডিং প্যাসেজ 1, 2, 3 ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলো দিয়েছি এই টেস্ট 1 এরই, কেমব্রিজ 14 এর। আজকে আমি টেস্ট 1 নিয়ে আলোচনা করব, লিসনিং এর সেকশন 1 এবং সেকশন 2 নিয়ে। আরেকটি ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সেকশন 3 এবং 4 নিয়ে। একটি ভিডিওতে কভার করা যায়, বাট ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যায়, এর জন্য অনেকেই মনে করেন পুরো ভিডিওটি দেখে না, বা অনেক ইনফরমেশন অনেক সময় মিস হয়ে যায়। তাই আমি ছোট ছোট ভিডিওগুলো দিব, যাতে আপনাদের দেখার জন্য সুবিধা হয় এবং আমার ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছাতেও সুবিধা হয়। তো চলেন দেরি না করে শুরু করে ফেলি। তো সচরাচর আমরা যারা আইএলটিএস করি তারা জানি যে আইএলটিএস এর প্রথম সেকশন যেটা বা পার্ট 1 এ কি থাকে, এইরকম একটা চার্ট থাকে, শূন্যস্থান কয়েকটা থাকে, ওইগুলো আমরা সলিউশন করি। তো প্রথমে দেখেন সেকশন 1 এ কি লেখা আছে, ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড অর এ নাম্বার, মানে আপনি শূন্যস্থানগুলোতে শুধু একটা শব্দ লিখতে পারবেন অথবা শুধু একটা কি লিখতে পারবেন, সংখ্যা লিখতে পারবেন। এবং আপনি যদি চান, আপনার প্রয়োজন যদি পড়ে শূন্যস্থানে, তখন আপনি কি করতে পারবেন, আপনি একটা সংখ্যা এবং একটা শব্দ দুটি একসাথে লিখতে পারবেন। এখানে আমরা এইটা দেওয়ার কারণই হলো হয়তো যে কোনো একটা শূন্যস্থান 10টার মধ্যে এইটা এরকম একটা আছে। তো চলেন শুরু করা যাক। এখন আমি আমার কথা বলা বন্ধ করে দিব, আমি কথা বলবো না, আমি অডিওটা প্লে করব এবং অডিও শুরু হবে, দেন আমি কি করব, আমি সলিউশন করা শুরু করব। তারপরে আমি আপনাদেরকে ধীরে ধীরে বুঝাবো এবং সামারাইজ করব কোনটা আনসার কিভাবে হলো। তো এখন নেক্সটে আপনি অডিও শুনবেন, দেন সলিউশন করার পরে আমি আপনাকে বুঝাবো। Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year, until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Now, I need to take some details of the theft. So, you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes, I really can't understand it. I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there, about £250 sterling, I should think. I withdrew £300 from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about £50 of that. Okay. At first I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. It was only a week old, and that's when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So, you say the theft occurred yesterday? Yes. So that was September the 10th? And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack,
but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend, and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there, at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us, and they were really crowding round us, and they were asking us what time it was. Then all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So, what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So, this is 10 digits. 87954 82361. Thank you. সো এখন আমি এইটা আপনাদের সামনে সামারাইজ করব কোনটা আনসার কিভাবে হলো। অনেকেই যারা একটু দুর্বল বা বেসিক যাদের একটু কম জানে যারা, তাদের জন্য একটু সমস্যা হয় বুঝতে, তাদের জন্য আমি সহজে ভিডিওগুলো করতেছি। তো যারা উপকৃত হবেন ভিডিও দেখে তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন। আশা করি সবার কাজে আসবে ভিডিওগুলো। তো চলেন শুরু করি। প্রথমে দেখেন এখানে কি লিখছে, ক্যানাডিয়ান লিখছে। আমি আপনাদেরকে অডিও স্ক্রিপ্ট এবং অডিও যেটা শুনেছি আমরা ওইটা থেকেই বুঝাচ্ছি। জাস্ট আপনারা অডিও স্ক্রিপ্ট এবং অডিও স্ক্রিপ্ট কোথায় পাবো আমরা? একদম লিসনিং বইয়ের লাস্টে আছে, একদম টেস্ট সলিউশন করার পরে ওইটা দেখবেন, আগে দেখবেন না। ওইটা বইয়ের শেষে অডিও স্ক্রিপ্ট থাকে, আর অডিও আছে ফোনে আপনারা ইউটিউবে পাবেন, গুগলে পাবেন। এটা আপনারা সার্চ করে লিখে কি করতে পারবেন, এনে আপনারা ওটা শুনবেন, শুনে আপনারা সলিউশন করবেন। দেন ওইটা আপনারা কোনটা আনসার সঠিক বা ভুল এটা আপনারা চেক করে নেবেন। ওকে, এখানে কি বলছেন উনি বলছেন পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল আপনার ন্যাশনালিটি কি, উনি বলছেন মাই মাদার ইজ এ ব্রিটিশ এবং আমি ক্যানাডিয়ান। উনি এখানে ঘুরতে আসেন, এটা প্রথমে জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি রেসিডেন্স কিনা, মানে এটা ইংল্যান্ডে উনি আছেন এটা বলছে। তো উনি বলছে আমার মা ব্রিটিশ আমি ক্যানাডিয়ান, এটা উনি বলছে। এই জন্য আনসারটা হয়েছে ক্যানাডিয়ান। কেন ক্যানাডিয়ান, ব্রিটিশ কেন হলো না? কারণ উনার মা ব্রিটিশ, উনি তো ব্রিটিশ না, এই জন্য উনি ক্যানাডিয়ান। উনার ন্যাশনালিটি এখানে লেখা হয়েছে, উনার ডেট অফ বার্থ, উনার অকুপেশন এবং উনার রিজন ভিজিটার কি, উনি ব্যবসার জন্য আসছেন, কি করতে আসছেন। উনি বলছিলেন প্রশ্নে লেখা এখানে অ্যান্টিক, উনি কি বলছেন ওল্ড আর অ্যান্টিক কিন্তু একই জিনিস, জাস্ট সিনোনিম হিসেবে ইউজ করছে। অ্যান্টিক ফার্নিচার আর ওল্ড ফার্নিচার, উনি প্রশ্নে এখানে অ্যান্টিক ফার্নিচার মানে অ্যান্টিক ড্যাশ দিয়ে দিছে। আমরা উনি কি করছে অডিওতে বলছে যে আই হ্যাভ কাম হিয়ার ফর টু বাই ওল্ড ফার্নিচার, মানে উনি পুরাতন ফার্নিচারগুলো কিনতে আসছে। এই জন্য আমরা ওল্ড আর অ্যান্টিক একসাথে কি করছি সিনোনিম বুঝছি, দেন আমরা এটা 2 নম্বরের আনসার বসাই দিছি। আর এটা আর সহজ। অ্যাপার্টমেন্টসের আগে কি করছে উনি উচ্চারণ করছে পার্ক। অ্যাপার্টমেন্টসের আগে যেহেতু ড্যাশ বা শূন্যস্থান, এইটা আমরা খেয়াল রাখবো যে উনি অ্যাপার্টমেন্টের আগে অডিওতে কি উচ্চারণ করে। এখানে ডিরেক্টলি উনি করছেন কি করছেন পার্ক অ্যাপার্টমেন্টস উনি উচ্চারণ করছেন। দেন ওনার গলির নাম বলছেন, উনি কত নম্বর বাসায় থাকেন পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল, তারপরে উনি বলছেন নাম্বার 15। ওকে, ওইখানে আবার একটু ঝামেলা আছে 4 নম্বরে। এইখানে অনেকে ঝামেলা পাকায়। দেখেন এখানে প্রথমে উনি বলছেন উনি বিভিন্ন জিনিস বলছেন, উনি পাসপোর্ট আনছে, উনি ক্রেডিট কার্ড ঘুরে রেখে আসছে এবং উনি 250 পাউন্ড মেবি ওনার সাথে ছিল। উনি 300 উইথড্র করেছেন, 300 পাউন্ড, এরপরে 50 উনি খরচ করেছেন। এই 3টা নাম্বার কিন্তু এখানে আমাদের পসিবল আনসার হতে পারে। কিন্তু দেখেন উনি কি করছে, উনি 300 উইথড্র করছে ব্যাংক থেকে, দেন উনি 50 খরচ করে ফেলছে, থাকলো কত 250, তখন আমাদের 250 হবে আমাদের আনসার। এইটা কিন্তু অনেকেই এখানে আনসার কি করবে ঝামেলা করে, এই 3টা থেকে যে কোনো একটা দিতে পারে, সম্ভাবনা এইটা আনসার দেওয়ার। মানে যারা একটু স্মার্ট বা যারা একটু লিসনিং এর এক্সপার্ট তারা কি করবে, তারা 250 দিবে। তবে যারা এখানে এই আনসারটা যাদের 250 দেন নাই, তারা কি করেন একটু আবার অডিওটা শুনে একটু শিওর হয়ে নেন। আর যদি অডিও শুনে হয় না, তখন আপনার অডিও স্ক্রিপ্টের সাহায্য নেবেন, এর আগে না। ওকে, লাস্টে উনি একটা লাইন অ্যাড করছিলেন যে আই ফরগট টু টেল ইউ আই লস্ট মাই ফোন টু। উনি ওনার ফোনও হারিয়ে ফেলেছেন, এটা উনি বলছেন একদম লাস্টে। এই জন্য এইখানে এই 2টা আইটেম ওনার চুরি হয়ে গেছে, এটা আমরা লিখছি 250 পাউন্ড আর ফোন। এবং পুলিশ ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করেছিল কোন দিন চুরি হয়েছে, 10 সেপ্টেম্বর কিনা। উনি ডিরেক্টলি আনসার দিয়েছেন ইয়েস। তার মানে পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছে 10 সেপ্টেম্বর কি না, উনি আবার রিপিট করেন নাই যে 10 সেপ্টেম্বর, উনি ইয়েস বলছেন, মানে সম্মতি জানাইছেন। এই জন্য আনসার এটা ডিরেক্টলি আমরা লিখছি 10 সেপ্টেম্বর। এখানে টিএস না লিখলেও সমস্যা নেই।
এবং লোকেশনের আনসার কি, আউটসাইড দ্য মিউজিয়াম, উনি ওনার ফ্রেন্ডের জন্য কি করতেছেন, অপেক্ষা করছিলেন মিউজিয়ামের সামনে। এই যে মিউজিয়ামের সামনে বা মিউজিয়ামের বাইরে কোন সময়, 4টার দিকে, ওই সময় চুরি হয়েছে। পুলিশ প্রশ্ন করছে কোন সময়, জায়গাটার নাম, উনি কি করছেন মিউজিয়ামের বাইরে এই জায়গাটার নাম বলছেন। তাহলে আমাদের 7 নম্বরের আনসার কি হবে, মিউজিয়াম। ওকে, ডিটেলস অফ সাসপেক্ট, মানে কিছু ছেলেরা বা কিছু সন্দেহ তাদেরকে উনি করতেছেন ওনার তথ্য। তো কিছু ছেলেরা কি করতেছে, ছোটাছুটি করতেছিল, দৌড়াদৌড়ি করতেছিল ওনাদের সামনে, কম বয়স্ক, মানে ওরা সন্দেহ হয়েছিল তাদেরকে। ওরা কি জিজ্ঞাসা করছে, ওরা টাইম বা সময় জিজ্ঞাসা করতেছিল, এবং সময় জিজ্ঞাসা করার পরেই কি করছে, ওরা পালিয়ে গেছে। এই জন্য উনি ওইখানে অডিও শুনলেই পেয়ে যাবেন যে ডিরেক্টলি ওরা কি করছে, টাইমের কথা জিজ্ঞাসা করছে, মহিলাটি বলেছিল। ওকে, ওয়ান হ্যাড এ টি শার্ট উইথ এ পিকচার অফ এ টাইগার। পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনার আর কোনো স্পেসিফিক কোনো তথ্য মনে আছে কিনা, তো ওইখানে ওটা বলেছিল, উনি বলেছিলেন যে ওদের এই দুটো তথ্য উনি বলছেন যে আনুমানিক 12 বছর হবে বয়স, এবং টি শার্টের মধ্যে একটা বাঘের ছবি ছিল, এবং চুলের কালার বা কোনো ফেসের কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিশ। তখন উনি বলছে, ও আই রিমেম্বার দ্যাট, আমার এটা ক্লিয়ারলি মনে আছে বা ভালোভাবে স্পষ্টভাবে মনে আছে। কি, ব্লন্ড, ব্লন্ড মানে কি, সাদা বা সুন্দর, এটা বোঝাচ্ছে। ব্লন্ড মানে সাদা চুল, চুলের রং কি ছিল, সাদা ছিল। ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান আমেরিকান মানুষের কিন্তু অনেকেরই চুল থাকে সাদা। ওকে, এই রেফারেন্স নাম্বার, এটাতে বলার কিছু নেই, আপনি একটা রেফারেন্স নাম্বার পাবেন, ওইটার সাথে আপনি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারবেন, এটাই বুঝাইছে। তো ডিরেক্টলি 10 ডিজিটের নাম্বার, এটা পুলিশ কি করছে একটার পর একটা বলে গেছে, আমি লিখে ফেলছি। এটা আশা করি এইটা ঝামেলা হওয়ার কথা না। ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু সেকশন 2 অথবা পার্ট 2। আমরা এখন পার্ট 2 সলিউশন করব। দেখেন এক্স্যাক্টলি একইভাবে আমি এইখানে টুকটাক আমরা আইডিয়া নিব, দেন আমি আবার আমার কথা বলা বন্ধ করে দিব, দেন আমি অডিওটা চালু করব। অডিও চালু করার পরে আপনারা কি করবেন, অডিও শুনে সলিউশন করব, দেন আবার পার্ট 1 এর মতো আমি বুঝাবো। ওকে, এখানে দেখি কি লিখছে। Which 2 pieces of advice for the first week of an entrepreneurship does the manager give? মানে এন্টারপ্রেনারশিপ সম্পর্কে ম্যানেজার কি বলছে প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে। এখানে প্রশ্নে কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় যে কোনো রকম কথা বলতে পারে। অ্যাডভাইস দিছে, প্রথম সপ্তাহ সম্পর্কে অ্যাডভাইস কি ছিল, ম্যানেজার দিছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সম্পর্কে। গেট টু নো কলিগসদেরকে জানতে পারবো বা জানা যায়। লার্ন ফ্রম মেনি মিস্টেক্স, আমরা ভুল থেকে শিখতে পারবো। আস্ক লট অফ কোয়েশ্চেন্স, অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবো। রিয়াক্ট পজিটিভলি টু ফিডব্যাক, আমরা ফিডব্যাক থেকে কি করতে পারবো, অনেক কিছু বুঝতে পারবো বা রিয়াক্ট করতে পারবো পজিটিভলি, এটা বলছে। এনজয় নিউ চ্যালেঞ্জেস, মানে অনেক নতুন নতুন কি প্রতিযোগিতা আমরা মোকাবেলা করতে পারবো, এইটা বা আনন্দ পাবো আমরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে, এইটা। ওকে, দেন আরেকটা আছে, which 2 things does the manager say mentors can help with? মানে মেন্টরসরা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে এই সম্পর্কে ম্যানেজার কি বলছে বা কোন দুইটা তথ্য বলছে। কনফিডেন্স বিল্ডিং, আপনি আপনার কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে পারবেন। মেকিং ক্যারিয়ার প্ল্যানস, মানে আপনি আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যান, ভবিষ্যতের যে ক্যারিয়ার প্ল্যান ওইগুলো তৈরি করতে পারবেন, এইটা মেন্টরস আপনাকে সাহায্য করতে পারে। মেন্টরস করে দিবে না, সাহায্য করবে আপনাকে করতে, এইটা বলছে। কমপ্লিটিং ডিফিকাল্ট টাস্ক, আপনাকে কঠিন কাজগুলো শেষ করতে বা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করতে পারেন কে, মেন্টর। এইটা ম্যানেজার বলে দিবে মেন্টর কি কি করতে পারবে। এখন কি কি করতে পারবে, এর মধ্যে কি কি আসে, দুইটা জিনিস আছে, কিন্তু এখানে 3টা ট্র্যাপ আছে, এখানেও 3টা ট্র্যাপ আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের। ওকে, তো মেকিং এ উইকলি টাইম টেবিল, মানে আপনার সাপ্তাহিক একটা টাইম টেবিল তৈরি করতে আপনাদেরকে মেন্টর সাহায্য করতে পারে। রিভিউইং প্রোগ্রেসটা আপনার কতটুকু আগাচ্ছে এটা রিভিউ করতে আপনাকে মেন্টর সাহায্য করতে পারে। এখন আমি অডিও প্লে করব, আমি এইটা সলিউশন করব, দেন আমরা কই যাব, 15 থেকে 20 পর্যন্ত আরেকটা অংশ আছে, ওইটাতে আমরা পরে যাব। ওকে, আমি এখন অডিও প্লে করতেছি, সলিউশন করব, দেন আপনাদেরকে বোঝাবো। Good morning, everyone. My name's Janet Parker, and I'm the Human Resources Manager. We're very happy to welcome you to your new apprenticeship. I hope that the next 6 months will be a positive and enjoyable experience for you. I'd like to start with some general advice about being an apprentice. Most of you have very little or no experience of working for a big organization, and the first week or so may be quite challenging. There will be a lot of new information to take in, but don't worry too much about trying to remember everything. The important thing is to check with someone if you're not sure what to do. You'll find your supervisor is very approachable and won't mind explaining things or helping you out. You're here to learn, so make the most of that opportunity. You'll be spending time in different departments during your first week, so make an effort to talk to as many people as possible about their work.
You'll make some new friends and find out lots of useful information. As well as having a supervisor, you'll each be assigned a mentor. This person will be someone who's recently completed an apprenticeship, and you'll meet with them on a weekly basis. Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn't mean they'll actually do any of your work for you. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far, as well as helping you to identify any areas for improvement. You can also discuss your more long-term ambitions with them as well. ওকে, আমরা এখন এটা সলিউশন করলাম। আপনারা দেখলেন এইটা কি 11-12 আনসার কি এ এবং সি। আপনারা লিসনিং এর আনসার শিটে কি করবেন, এরকম 11-12 লেখা থাকবে না, তখন আপনারা শূন্যস্থানে কি লিখবেন, এ সি লিখতে পারেন অথবা সি এও লিখতে পারেন, দুটোই সঠিক, কোনো সমস্যা নেই। এখানে মানে এ সি লেখা যায়, সি এও লেখা যায়। তো একইভাবে 13-14তেও আপনারা 13-14 এখানে আনসারটা কি পাইছি আমরা, বি ই পাইছি, তো বি ই অথবা ই বি যে কোনো একটা লিখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, আমরা এখানে একটু দেখে ফেলি কিভাবে কোন আনসারটা হলো। তো এখানে দেখেন এ নাম্বারটা হয়েছে, সি নাম্বারটা হয়েছে। প্রথমে কি বলছে, প্রথম সপ্তাহ সম্পর্কে অ্যাডভাইস দিবেন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সম্পর্কে ম্যানেজার। উনি কি দিচ্ছেন, উনি অনেক কথা বলছেন, এখানে কোয়েশ্চেনের কথা বলছে আর লার্ন ফ্রম ইউর মিস্টেকের কথা বলছে, কিন্তু লার্ন ফ্রম ইউর মিস্টেকসের কথা এখানে এরকম কিছু ক্লিয়ারলি বলে নাই যে ফার্স্ট উইকে হবে কিনা বা এটা ম্যানেজার বলবে কিনা। এটাকে আপনাকে নিজ থেকে বলছে যে আপনাকে অনেক ধরনের মিস্টেক্স থেকে শিখতে হবে, এইটা বলছে। কিন্তু ফার্স্ট উইক অথবা এরকম ম্যানেজার বলবে এরকম কিছু ক্লিয়ার ধারণা দেয় নাই। কিন্তু এরকম একটা ক্লিয়ার ধারণা দেওয়া হয়েছে এইটা সম্পর্কে, গেট টু নো মোর কলিগস। কলিগস মানে কি, কলিগস মানে হলো আপনাদের সাথে যারা চাকরি করবে তাদেরকে আপনারা কি বলি, কলিগ বলি। তো কলিগ কি মানুষ না, তখন এখানে আপনার অডিওতে পিপল বা ফ্রেন্ডস হিসেবে সম্বোধন করছে এটাকে। আপনি নতুন নতুন পিপলের সাথে কি হবেন, পরিচিত হবেন মানুষের সাথে, এটাই হচ্ছে এটার আনসার। যেমন পরিচিত হওয়া বা মানুষের সাথে জানা, এটাই হলো নো কলিগস, গেট টু নো মোর কলিগস, মানে আমরা অনেক ধরনের কলিগসের সাথে পরিচিত হব, এটাই বলছে। এবং সি নাম্বার আস্ক ফর লটস অফ কোয়েশ্চেন্স, মানে আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন করতে পারবেন। কাকে, ম্যানেজারকে, বা ম্যানেজার আপনাকে এই প্রশ্ন সম্মুখীন হলে কোনো সমাধান দিতে সাহায্য করবে। এরপরে অডিওতে আরেকটা লাইন বলছিল যে দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট হি উইল ডু ওয়ার্ক ফর ইউ, অথবা এর মানে কি, এর মানে হলো আপনি ওনাকে প্রশ্ন করতে পারবেন, উনি সমাধান দিতে পারবে, তার মানে এই না যে আপনি আপনার কাজটা ম্যানেজার করে দিবে। এটাই হলো আনসার নাম্বার সি এবং এ। আর বাকি দুই একটা সম্পর্কে এটা সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার কোনো ধারণা ছিল না, এই জন্য আমরা এগুলো কি করছি, আনসারটা অ্যাভয়েড করছি। ওকে, এখন নাম্বার 13 আর 14 এইটা একদম সহজ ছিল। দেখেন এখানে গোলস বলে একটা শব্দ উচ্চারণ করছে, আর একটা ইমপ্রুভমেন্ট বলে একটা শব্দ উচ্চারণ করছিল। তো ইমপ্রুভমেন্ট অর্থ কি, প্রোগ্রেস, আর গোলস মানে প্ল্যান। তো এই দুইটা সম্পর্কে কি, এই দুইটা কথা সম্পর্কে বা লাইন সম্পর্কে কথা বলছে, বাকি এ সি ডি নিয়ে কোনো কথা বলে নাই তেমন একটা। ছোট মানে মোটামুটি 10-15 সেকেন্ডের একটা সেকশন ছিল এটা, এই জন্য আমরা চট করে আনসারটা ধরে ফেলছি। গোলস, মেকিং ক্যারিয়ার গোলস বলছে, অথবা আপনার ফিউচার গোলস এটাও বলছে, কিন্তু মেকিং ক্যারিয়ার প্ল্যানস আর ফিউচার গোল কিন্তু একই কথা। আপনাকে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট সম্পর্কে রিভিউ বা হেল্প করতে পারবে মেন্টর, এইটাই বলছে। আর এখানে লিখছে রিভিউইং প্রোগ্রেস। এ বি সি তিনটা একটা অপশন আছে। ইট ইজ এনকারেজড মানে এটা উৎসাহ দেওয়া হয়। দেয়ার আর সাম রেস্ট্রিকশনস, এটা কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। ইট ইজ এগেইনস্ট দ্য রুলস, এখানে কিছু পুরোপুরি সম্পূর্ণই কি নিয়মের বাইরে, এই তিনটা অপশন আছে। আর এখানে কিছু কিছু কাজ আছে, কোন সম্পর্কের কাজ, এই যে এইটাই কিন্তু সেকশন 2 কিন্তু পার্ট বা দুইটা অংশে বিভক্ত করছে, কিন্তু একই অডিও থাকবে এখানে। তো আমরা 15 থেকে 20 এগুলো আনসার করব। মনে করেন ইউজিং দ্য ইন্টারনেট, এটা এনকারেজ করা হয়। ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং, এটা এগেইনস্ট দ্য রুলস, এরকম হতে পারে, আমি জাস্ট একটা ধারণা দিচ্ছি। বুকিং হলিডেজ, এটা দেয়ার আর সাম রেস্ট্রিকশনস, কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, আর কিছু ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারবেন, বুকিং করতে পারবেন আপনার হলিডে। ওয়ার্কিং ওভারটাইম, ওয়ার্কিং ওভারটাইম এইটাও মনে করেন ইট ইজ এনকারেজড, মানে আপনি ওভারটাইম করলে এনকারেজ করা হয়। ওয়ারিং ট্রেনার্স, দেয়ার আর সাম রেস্ট্রিকশনস থাকতে পারে। ব্রিংিং ফুড টু ওয়ার্ক, ইট ইজ এনকারেজড, আপনি আনতে পারলেন, আনতে পারলে ওরা খুশি, বা না আনলেও সমস্যা নেই, এরকম। তো আমরা এখন অডিও প্লে করব, দেন বুঝবো কোনটা কিভাবে হয়েছে, দেন আমি আপনাদেরকে সামারাইজ করে বুঝাবো। এখন অডিও প্লে হচ্ছে। Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online, so obviously you'll have unlimited access for that.
But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary 3-month period, some of you will be eligible for this. But it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are. So please don't assume you'll automatically be permitted to do this. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your 6-month apprenticeship has finished. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience. So we advise you to take it up if possible. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. As you know, we don't have a formal dress code here. You may wear casual clothes as long as they are practical. And the only restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. Comfortable shoes like trainers are preferable. There's a heavily subsidized canteen on site where you can get hot meals or salads cheaply. Snacks and drinks are also provided, so we've decided to introduce a no-packed lunch policy. This is partly to encourage healthy eating at work and partly to stop people from eating at their workstation, which is unhygienic. সো দেখতে পারলেন আপনারা, আমি সলিউশন করলাম, অডিও চলছিল এতক্ষণ, আমি এটা সলিউশন করলাম। তো কয়েকটা মোটামুটি সহজভাবে ধরা গেছে, আর দু একটা আসলে একটু ট্রিকি ছিল, তো আমি একটু বুঝাই আপনাদেরকে। দেখেন, ইউজিং দি ইন্টারনেট যখন বলছে তখন কি বলছে যে আপনাদের কাছে ফুল অ্যাক্সেস থাকবে ইন্টারনেট ইউজ করার জন্য, শুধু আপনার অফিসিয়াল যে কাজগুলো আছে ওইগুলা ব্যবহার করার জন্য, বাট আপনারা নিজের পার্সোনাল কাজের জন্য ওইগুলো ইউজ করবেন না, অ্যাজ ইউ হ্যাভ ইউর ওন ফোন। মানে আপনার কাছে আপনার ফোন আছে পার্সোনাল ইউজের জন্য, ওই ইন্টারনেট বা কম্পিউটারগুলো কি করবেন না, নিজের কাজে ইউজ করবেন না। এর মানে আমরা কি বুঝলাম? পুরোপুরি কিন্তু আমাদের ছাড় দেওয়া হয়নি, এনকারেজ করা হয়নি, কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। তার মানে আমি আমার ব্যক্তিগত কাজ কম্পিউটারে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে করতে পারবো না। ঠিক আছে, এখন ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং এর জন্য কি বি কেন দিছি, অর্থাৎ সাম রেস্ট্রিকশন আছে। কেন আছে? যে ডিপেন্ড করে, ওইটা ওইখানে অডিওতে কি বলছে যে ইট ডিপেন্ডস অন হুইচ ডিপার্টমেন্ট ইউ আর ইন, মানে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের ওইটা ডিপেন্ড করবে। এবং ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিংটা আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো আপনি নিতে পারবেন না, আপনি আপনার উপরের যে কর্মকর্তা আছে ওনার কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে, অর্থাৎ আপনার নিজের স্বাধীনতা নাই। এই জন্য আপনি, আমরা কি দিছি এটা, সাম রেস্ট্রিকশনস, এটা বি নাম্বার দিছি। ওকে, বুকিং হলিডেজ 17 নাম্বার। এখানে সি কেন দিছি, অর্থাৎ ইট ইজ এগেইনস্ট দ্য রুলস, মানে আপনি হলিডে বুক করতেই পারবেন না। এখানে কি বলছে অডিওতে, যে সরকারি ছুটি বা কোনো বিশেষ হলিডে ছাড়া আমরা কি করি না, আমরা ছাড় দেই না, হলিডে ছুটি দেই না। এবং ওইখানে আমি যেখানে শর্টকাট এখানে লিখে রাখছি, ডোন্ট বুক হলিডেজ বিফোর 6 মান্থস, মানে আপনার যখন ট্রেনিং পিরিয়ড চলবে তখন আপনি 6 মান্থের আগে কি করতে পারবেন না, হলিডে বুক করতে পারবেন না। যদি প্রয়োজন হয়, আপনি বিশেষ ক্ষেত্রে অসুস্থ থাকলে আপনি কি করতে পারবেন, হলিডে নিতে পারবেন। এর মানে এটা এগেইনস্ট দ্য রুলস, মানে নিয়মের বাইরে আপনি হলিডে নিতে পারবেন না, শুধু সরকারি ছুটি ব্যতীত। ওকে, এখন নিচেরটায় আমরা যাই। ওয়ার্কিং ওভার টাইম, এটা এলএক্সি, অর্থাৎ এনকারেজ করা হয়। মানে এখানে কি বলছে অডিওতে বলছে আমরা নর্মালি এইটা আমাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি 40 আওয়ার উইক কি করবেন, 40 ঘন্টা প্রতি সপ্তাহে আপনার কাজ করবেন। যদি আপনার প্রয়োজন হয় বা আপনার শিডিউল মিলে তখন আপনি এটা করতে পারেন মানে কি আপনার ইচ্ছা, মানে এটা এই জন্যই এখানে এনকারেজড দিছি আমি যদি চাই আমি করতে পারবো। এবং ওয়ারিং ট্রেনার্স আমি এ দিছি। কেন? এখানে বলছে তাদের ড্রেস কোড সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, শুধু হাই হিলস, যেটা অডিও আবার শুনবেন, শুনে দেখবেন এটা আছে হাই হিলস, এইটা নিষিদ্ধ। মানে যদি এখানে হাই হিলস থাকতো তখন আমরা সি দিতাম। যদি এখানে যদিও ট্রেনার্স লেখা, ডিরেক্টলি কিন্তু ট্রেনার্সের কথা বলছে, আমরা ট্রেনার্স কি করি, অ্যাপ্রিশিয়েট করা মানে কি, আপনি পরে আসলে আমরা কিছু বলবো না, বা এটা আপনার ইচ্ছা, এই জন্য এনকারেজ দেওয়া হয়েছে ওয়ারিং ট্রেনার্স। ওকে, ব্রিংিং ফুড টু ওয়ার্ক, এখানে তারা ফুড কোর্ট একটা চালু করছে, ওই ফুড কোর্ট থেকে আপনি খাইতে হবে। আপনি ব্রিং মানে আনা, কোথা থেকে, বাসা থেকে, আপনার কাজের স্থানে আপনি বাসা থেকে খানা পিনা কিছুই আনতে পারবেন না। এখানে তারা ফুড কোর্ট চালু করছে সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে।
তারা সচেতন, এই জন্য তারা কি করছে, ডায়েট মিল বা স্বাস্থ্য সচেতন খাবার তারা ফুড করে রাখছে, ওইখান থেকে আপনাকে খেতে হবে, আপনি বাসা থেকে খাবার আনতে পারবেন না, এই জন্য এটা রুলসের বিরুদ্ধে। তো আমরা পার্ট 1 এবং পার্ট 2 সলিউশন করলাম, দেখেন পুরোটা আজকের এই ভিডিওতে আমরা সলিউশন করেছি। তো যারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা যাদের প্রয়োজন আপনারা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং ভিডিওটি একটি লাইক দিতে পারেন, আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। আমরা আগামী ভিডিওতে আমি টেস্ট 1 এর সেকশন 3 এবং সেকশন 4 নিয়ে আলোচনা করব। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে কেমব্রিজ 14, 15 এবং ধারাবাহিকভাবে সব বইগুলো দিয়ে আমরা সলিউশন করব এবং অন্যান্য বেসিক যে ইংলিশ জিনিসগুলো ওইগুলো আমরা সলিউশন করব। বেসিক ইংলিশের সেন্টেন্স বলেন, টেন্স বলেন, ভয়েস, গ্রামার, সবগুলো ভিডিও আমি ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ দিব। তো ভিডিওগুলো মিস না করতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। তো দেখা হচ্ছে এই টেস্টের সেকশন 3 এবং 4 এর নেক্সট ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।